सत श्री अकाल जी। मेरा नाम हरमन बाठ तो तुम देख रहे हो बैडरॉक इमीग्रेशन का यूट्यूब चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेन किया कि बैडरॉक इमीग्रेशन तो फ्रीवे अब्रॉड का की कनैक्शन है। तो मैं एक बार फिर थोड़ा जल्दी दस दिना। इंडिया के जी साडी कंपनी 2014 के असी एस्टैबलिश की सी, ਉਹਦਾ नाम फ्रीवे अब्रॉड रखा ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ नाम तो एक्चुअली यूट्यूब चैनल शुरू किया सी। जो असी कैनेडा के अपनी कंपनी रजिस्टर करने की कोशिश की, वो नाम रजिस्टर ना होया, जिसे करके असी नाम चेंज किया तो बैडरॉक इमीग्रेशन साडी कैनेडियन कंपनी का नाम है वो। सो मुद्दे ते आ रहे हैं छेती ये गल कर लगे जी वीडियो के जे थोड़ा स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होया तो वो की कारण हो सकते हैं। हुण वो कारण डिस्कस करने का रीज़न ये है जी कि जे थोड़ा ये पता होगा किस कारणों करके स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे तो तुसी मेक श्योर कर सकते हो कि जो तुम एप्लीकेशन लाओ तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जो थोड़ी वीज़े के वीज़े के रिफ्यूज़ होने चांसिस घट जाएंगे। सो सब तो पहले तो गल कर रहे हैं जी पास्ट अकैडमिक्स। जे थोड़े पास्ट अकैडमिक्स वीक ने, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा कि थोड़े पास्ट अकैडमिक्स जो स्पैसीफिकली गल करा तो 60% ओवरऑल तो 50% किसी भी सबजैक्ट तो घट ने तो थोड़ा वीज़ा चांसिस कंपैरेटिवली घट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम नवीं हूँ +2 की है तो थोड़े ओवरऑल 55% बन रहे हैं। जे तुसी इंप्रूवमेंट भरो तो तुसी अपना स्कोर इंप्रूव कर सको तो वो बैटर रहूगा, ताकि थोड़ी दो फायदे रहेंगे। एक तो यह है कि थोड़े को एडमिशन की ऑप्शनस बढ़ जाती हैं, दूसरी चीज़ तो वीज़ा चांसिस इंप्रूव हो जाते हैं। मैं फिर वही दस रहा जी कि तुसी +2 की है तो ओवरऑल 60%, किसी भी सबजैक्ट 50% तो घट ना हो तो वीज़ा चांसिस काफ़ी वधिया रहेंगे कैनेडा लई। फिर सिलैक्टिड प्रोग्राम की मैं गल करा तो जी ये तुसी जिहड़ा कैनेडा दे विच सिलैक्ट किया प्रोग्राम, तुसी किस प्रोग्राम दे विच किस स्ट्रीम दे विच जाना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह थोड़ा रेलेवेंस की है पास्ट अकैडमिक्स नाल काफ़ी मैटर करता। फॉर एग्जाम्पल तुसी उरे इंजीनियरिंग की है, तुसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, उत्थे तुसी पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुसी पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा जा रहे हो ये होटल मैनेजमेंट के। सो दोनों चीज़ों कनैक्शन वधिया नहीं जुड़ता, जिसके करके थोड़ा वीज़ा चांसिस कंपैरेटिवली घट जाते हैं। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने देखना कि थोड़ी इंटेंशनस उत्थे पढ़न जाना है कि नहीं। जे थोड़ी उन्होंने वीज़ा ऑफिसर को लग रहा है कि थोड़ी इंटेंशन सिर्फ कैनेडा पहुँचने की है तो थोड़े वीज़ा चांसिस उन्ने घट जाते हैं। अगे आ जाती जी गल सिलैक्टिड इंस्टीट्यूशनस। तुसी किहड़ा इंस्टीट्यूशन सिलैक्ट किया, तुसी किहड़े इंस्टीट्यूशन के एडमिशन लीती, किहड़े इंस्टीट्यूशन के तुसी जा रहे हो, वो बहुत मैटर करता। कई कई इंस्टीट्यूशन इहो जिहे ने जिहदे जिहड़े पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट PGWP एलीजिबल प्रोग्राम्स नहीं डिलीवर करते। सो वो कॉलेजेस ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस होंगे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के वीज़ा आने के चांसिस एज़ कंपेयर टू पब्लिकली फंडिड या गवर्नमेंट कॉलेजेस घट होंगे हैं। सो कोशिश करो कि तुसी पब्लिकली फंडिड कॉलेजेस जाओ या वो कॉलेजेस जाओ जिहड़े पोस्ट ग्रैजुएट वर्क परमिट एलीजिबल प्रोग्राम्स डिलीवर करते हैं। एक होर चीज़ जी इतनी इंपॉर्टेंट है जी, वो है थोड़ा लैंगुएज प्रोफिशेंसी प्रूव करने के थोड़े को जोड़े तरीके है जी। कई कॉलेजेस थोड़ी पास्ट अकैडमिक्स के बेसिस पे थोड़ा एडमिशन दे सकते हैं, कई PTE के एडमिशन दे देंगे थोनों, कई डोलिंगो या कोई होर भी IELTS का जिवें PTE हो गया, ये बेसिस पे PTE शायद कहता पहला। सो टॉफल हो गया, ये जिहड़े सब लैंगुएज स्कोर टैसट ने ये बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाती हैं। बट रिकमेंडेड है IELTS अकैडमिक, क्योंकि IELTS अकैडमिक दे नाल तुसी सब तो पहला तो SDS स्ट्रीम विच एडमिशन लै सकते हो। SDS स्ट्रीम के थ्रू एप्लीकेशन ला सकते हो। तो SDS स्ट्रीम की जी वीज़ा सक्सैस रेट्स है उन्ने बैटर ने। सो कोशिश करो कि IELTS का एग्जाम दो, ओवरऑल 6 तो नॉट लैस दैन 6, मतलब हर एक दे विच घट्टो घट्ट 6 बैंड्स लैके आओ तो एप्लीकेशन लाओ, थोड़े वीज़ा चांसिस उन्ने बैटर हो जाएंगे। फ्यूचर प्लान्स, हुण फ्यूचर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिहदे तुसीं गल करते हैं कि तुसीं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करो। हुण स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबमिट करने का रीज़न की है, कैनेडा दे विच तुहानूं पता होगा कि इंटरव्यू नहीं होंदी। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसैस दे विच ज़्यादातर केसिस दे विच इंटरव्यू नहीं होंदी। सो जे इंटरव्यू नहीं हो रही है, तुसीं किवें एक्सप्लेन करोगे कि थोड़े फ्यूचर प्लान्स की है, तुसीं यही प्रोग्राम क्यों लिता है, तुसीं इंडिया विच क्यों नहीं पढ़ रहे, तुसीं कैनेडा विच क्यों पढ़ रहे हो, तुसीं यही इंस्टीट्यूशन क्यों सिलैक्ट की है। ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने लई तुहानूं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना पैंदा या लिखना चाहिए इनफैक्ट। सो जे थोड़ी प्रोसैस थोड़ी एप्लीकेशन बहुत सीधी बद रही है जी, तुसीं +2 की है हुण रीसेंटली, थोड़े 70% या उस तो उत्ते मार्क्स ने, थोड़े
6 ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲਾਓ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਇਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਬ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਸੋ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, 2019 ਸਭ ਕਿਤੇ ਮਿਡ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੂਅਲ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਾਂ SOP ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਔਰ ਪਾਸ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SDS ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ GAC ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ SDS ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਨ SDS ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰਤੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਪੇ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਐਨੂਅਲ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੋਨ SDS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ RCAC ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਕੈਪ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਾਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SOP ਆ ਗਿਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਹੈਲਪ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਬੈਡਰੌਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਲਓ ਜੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਜਸਟ ਸਟੀਲਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸਸ ਵਰਡਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਗੋਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਰੋਡ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਆਪ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਲੀਗਲ। ICCRC ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਐਥਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ RCA ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਯੋਰ ਕੇਸ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਲੀਗਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ GCMS ਨੋਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਜਾਂ ਐਵੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ GCMS ਨੋਟਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ GCMS ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸ ਡੇਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ RCAC ਦੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IRPA ਹੈਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਲੈਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਰਸੀਟ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ GIC ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਤਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ RCIC ਹੈ, ਜਿਵੇਂ IRCC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਅਨਪੇਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਰਿਫਿਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਸ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੇ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ, ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ, ਡਿਟੇਲ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।